राम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दर जामातृमने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णव सम्मग्न जन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे मातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य शिष्यं उदयवर्यमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्छिष्य सेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशठगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवडिदिनाडन्नं தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சித்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடையவத்து எந்த பிறங்கீர்த்தி ராமானுசமுடன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வான்தெழும் சோலை மதுளரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர்கோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः ऋषिञ्जुषामहे कृष्णतृष्णा तत्त्वविबोधितं सहस्रशाखां यो द्राक्षी द्राविडीं బ్రహ్మ సంహిత. ప్రపన్న జనకోటస్థులైనటువంటి నమ్మాళ్వార్లని ఒక ఋషి అని అన్నారండి. ఋషి అంటే క్రాంతదర్శి అని అర్థం. భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలను తెలుసుకోగలిగినటువంటి తపస్సంపన్నులైనటువంటి మహానుభావులని ఋషులు అని అంటారనమాట. యహ సహస్ర శాఖాం ద్రావిడే, ఎవరైతే 1000 శాఖలు కలిగినటువంటి ద్రావిడ భాషామయమైనటువంటి అంటే ఈ తిరువాయుమొഴി అన్నమాట. బ్రహ్మ సంహితాం అద్రాక్షేత్, తిరువాయుమొழிని రచించారో మహానుభావులు. అది అలాంటి మహానుభావులు ఎవరండి? కృష్ణ తృష్ణాతత్వం, కృష్ణుడి యందు ప్రేమే తత్వం. తృష్ణ అంటే దాహం, దాహం అంటే ఇక్కడ ప్రేమ. నమ్మాళ్వార్లకి కృష్ణుడు అంటే ఎంత ప్రేమో మనం ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం. పన్నినం సరితాంబినాలు కట్టున్న పన్ని అంటూ మధురకవియాళ్వారు చెప్పింది కూడా నమ్మాళ్వార్లకి కృష్ణతత్వం అంత ఇష్టమని చెప్పారే. అలాంటి ఋషిని జుషామహే, అలాంటి ఋషిని నేను సేవిస్తున్నాను అని నమ్మాళ్వార్ల యొక్క వైభవాన్ని ఒక్కసారి స్మరించుకొని వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమొഴి దివ్య ప్రబంధం 5వ తిరువాయుమొழிలో ఇవాళ మనం 7వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ఏ పాసురమైనా కూడా ఒక విశిష్టమైనటువంటి అర్థాన్ని బోధించడం, ఆ పాసురానికి తగినట్లుగా దాని బంగారానికి పరిమళం అద్దినట్లుగా ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని మరింత అద్భుతంగా తెలియచేస్తూ ఎందరో వ్యాఖ్యానాలు రచించారు.
మనం చెప్పుకున్నాం. మొన్న ఎవరో మళ్ళీ అడిగారు ఒకసారి ఆ 2 పేర్లు చెప్పండి అని. జీయర్ అరుంబదం అని మనకి జీయా అని ఒక 2 అక్షరాలు చెప్తున్నారు కదండి. జీయా అంటే కుళకరం పాకం, ఇంటి పేరు అది. కుళకరం పాకం రామానుజ జీయర్. కుళకరం పాకం రామానుజ జీయర్. ఇదేమో జీ ఆ జీయర్ అరుంబదం అని. ఆ ఆ వి అని ఉంటుంది చూడండి. అళయ వళయిందాన్ అరుంబదం. దీన్ని ఆత్తాంజీయర్ అనేటువంటి వారు అనుగ్రహించారు. ఆత్తాంజీయర్ ఆయన అనుగ్రహించింది ఆ ఆ వి అనేటువంటి అక్షరాలతోటి మనకి తెలియచేయబడుతుంది. ఇలాగా 5 వ్యాఖ్యానాలు, 2 అరుంబదాలు, ఇంకా ఎన్ని పాఠాలు, 3 మహనీయుల యొక్క ద్రవిడోపనిషత్తు సంగతులు, తాత్పర్య రత్నావళులు, 20 నోత్తందాదులు, 10 రకాల వ్యాఖ్యానాల యొక్క వైభవాన్ని మనం యథాశక్తి పేర్లు చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నమైనా చేయగలుగుతున్నాం. కొంచెం దాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఆ సముద్రంలో. ఇవాళ 7వ పాసురం. நீர்மயில் நோற்றுவர் வீயா ஐவர்க்கு அருள் செய்து நின்று பார்மல்கு சேனையவித்த பரம் சுடரை நினைந்து ஆடி நீர்மல்கு கண்ணினராகி நெஞ்சம் குழைந்து நையாதே ஊன்மல்கி மோடு பருப்பார் உத்தமர் கட்டு என் செய்வாரே. நீர்மையில் நூற்றுவர் வீயா ஐவர்க்கு அருள் செய்து நின்று பார்மல்கு சேனையவித்த பரம் சுடரை நினைந்தாடி நீர்மல்கு கண்ணினராகி நெஞ்சம் குழைந்து நெய்யாதே ஊன் மல்கி மோடு பருப்பார் உத்தமர் கட்கு என் செய்வாரே. ఈ 7వ పాసురానికి మనం ముందుగా తాత్పర్యాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. నేర్మయ్యిల్ సత్ స్వభావము లేనటువంటి, మంచి స్వభావము లేనటువంటి నేర్మై అంటే ఒక సహృదయత, ఒక మంచితనం, ఒక సౌలభ్యం. అది ఇల్లు లేనటువంటి నోత్తువారు నోరుగురు. ఎవరండి వాళ్ళు? కౌరవులు. ఎక్కడ వెతికినా కూడా, కాగడా పెట్టి చూసినా కూడా పరుల యొక్క హితము కోరడం అనేటువంటి లక్షణం ఆ దేహంలో మనకి కనిపించదు. అలాంటి వాళ్ళని వీయా నశించేలాగా ఐవర్కు అరుள் செய்து నిன்று 5 కటాక్షించేలాగా, 100 మందిని నశింపచేసేలాగా, 5 కటాక్షించేలాగా పంచపాండవులని. పార్మల్గు సేనయ్యవిత్త, భూమి అంతా వ్యాపించిన సేనని నాశనము చేసిన పరం సుడరై పరంజ్యోతి. భూమి అంతా వ్యాపించడం ఏమిటండి అంటే, 1 2 అండి? కౌరవులది 11 అక్షౌహిణీల సేన, వీళ్ళది 7 అక్షౌహిణీల సేన, 18 అక్షౌహిణులు. ఆ నెంబర్లో అవి మనం ఒకప్పుడు చెప్పుకున్నాము. అంత విశాలమైనటువంటి సైన్యాన్ని అంతటినీ కూడా ఒక 5 రక్షించడం కోసం నశింపచేశాడు. అంటే ఇక్కడ ఆశ్రిత పక్షపాతం అనే గుణము ఈ పాసురంలో మనకి తెలుస్తోంది. ఆశ్రిత పక్షపాతము అనేటువంటి గుణము. ఆయన పరం సుడరై జ్యోతి స్వరూపుడు. నేనైందు ఆయన్ని తలుచుకుంటారండి భక్తులు. ఒక్కసారి ఆహా నాయన, ఆ వేళ ఆ పాండవుల్ని రక్షించడం కోసమని ఎంత కష్టపడ్డావయ్యా అని దాన్ని తలుచుకునేటప్పటికీ ఆడి నాట్యం చేసేస్తారంటే, కూర్చోనివ్వదు, శరీరాన్ని ఒక చోట కూర్చోనివ్వదు. ఆ ఆనంద అనుభవం నాట్యం చేస్తున్నట్టు కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. నిర్మల్గా కళ్ళ నిండా నీళ్లు వచ్చేస్తాయి. అంటే ఆ మాట కూడా పూర్తిగా రాదన్నారు కదండి కులశేఖరులు. కంటేన స్వరగద్గదేన, ఆనందంతో ఆ నామం కూడా సగం వస్తూ ఉండగా, కన్నెన రాగి
అలా ఆనంద బాష్పాలు స్రవిస్తూ ఉన్న కళ్ళు కలిగిన వారై, రెండు కళ్ళలో నిండిన రెండు జలపాతాలు అంటారు. అమృతం కురిసిన రాత్రిలో తిలక్ అనేటువంటి వారు ఆ కళ్ళల్లో రెండు జలపాతాలు ఉన్నాయి అంటారు. ఒక కుమారుడి యొక్క నిర్గమనంతో తల్లడిల్లేటువంటి తల్లి ఏడ్చింది అని చెప్పడానికి రెండు కళ్ళలో రెండు జలపాతాలు అనే ప్రయోగం అన్నమాట. అలాగే భగవతత్వాన్ని తలుచుకునేటప్పటికీ తెలియని పారవస్యము, అందువల్ల కళ్ళ నిండా ఆనంద బాష్పాలు వచ్చి నంజై కుళిందు మనస్సుని శైథిల్యం పొంది, ఏంటి ఇలా అయిపోతున్నాను, మామూలుగా ఉందాం అనుకుంటారట గాని ఆ మనస్సు తన మాటని వినదుట. నయ్యాదే, అది కలత పడాలి. అలా పడకుండా మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో చెప్తున్నారు ఆళ్వార్లు. ఓన్ మల్గి శరీరాన్ని పెంచి, అంటే తిండి తినడమే జీవిత ధ్యేయంగా నడుస్తున్నారు అని అర్థం. అది తినడం కోసం బతుకుతున్నామా, బతకడం కోసం తింటున్నామా అనేది చెప్పినట్లుగా ఏదో తినాలి కాబట్టి తినడం లేదు. నిజంగా అందరం కూడా తినడం కోసమే బతుకుతున్నాం. నిత్య నూతన రుచి. ఎన్ని సంవత్సరాలు తిన్నా సరే ఆ నాలికని, ఉన్నదేమో 2 అంగుళాల నాలిక 6 అడుగుల శరీరాన్ని తన కంట్రోల్లో పెట్టేసుకుంది. అదే చెప్తే అది ఈ దేహం వినవలసినదే. ఒక అద్భుతమైన భావం అన్నమాట. నాలుక, నువ్వు ఇంత చిన్నదానివి కదే, ఇంత శరీరాన్ని ఎలాగ నీ అధీనంలో పెట్టుకున్నావే అని అంటారు ఒక కవి విచిత్రంగా. అలాగా ఓన్ మల్గి ఆ తిండి తినేటప్పటికీ శరీరము మంచి దృఢత్వం. అది ఎన్ని ప్యాక్స్ అనాలో మనకి తెలియదు, 6లో ఇంకా లేటెస్ట్ లో ఎన్ని వచ్చాయో మనకి తెలియదు. 3 పరప్పారు మంచి భుజాలవి దిట్టంగా పెంచి అలా ఉన్నవాళ్ళు ఉత్తమర్గట్టు ఎన్సేవార్, వాళ్ళ భగవద్భక్తులకి ఏమి చేయగలుగుతారు అంటే తిండి తినడమే ప్రయోజనంగా ఉంటారు తప్ప ప్రధానంగా ఉంటారు తప్ప వాళ్ళు ఉత్తములకి ఏమాత్రమో ఉపయోగించరు అనేటువంటి మాట. అంటే కౌరవులు పాండవుల్ని తీసుకున్నారు. బంధువులైన పాండవులు జీవిస్తే మేము జీవించం, అదే వాళ్ళ వ్రతం కౌరవులకు అనమాట. వాళ్ళకి సూది మనం మోపినంత స్థలం కూడా ఇవ్వం, అసూయ. అలాంటి కౌరవులు నశించేలాగా, పాండవులని రక్షించేలాగా చేసినటువంటి తేజోమూర్తి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, శ్రీయపతి. ఆయన అనుసంధించేటప్పటికి ప్రేమ కలగాలి, పారవస్యం కలగాలి, ఆనందాశ్రువులు రావాలి. అలాంటి కన్నులతోటి ఆ స్వామిని, ఆ బాష్పాల మధ్య కనపడని దివ్యమూర్తిని మనస్సులో భావించుకోగలగాలి. అలా చెయ్యకుండా ఒళ్ళు పెంచేసి మోపురాలు పెంచేసుకుని శరీరాన్ని పోషించుకుంటే నువ్వు సమాజానికి ఏమీ ఉపయోగపడవు, భగవద్భక్తులకి అసలే ఉపయోగపడవు అనేటువంటి దాన్ని ఈ 7వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. అంటే మనలో రావలసినటువంటి మానసికమైనటువంటి శైథిల్యంతో పాటు శరీరంలో కూడా ఆనంద ప్రవృత్తి కనపడాలి. ఇది తెచ్చుకొని నటిస్తే వచ్చేది కాదు, దానంతటా అది ఆనంద పారవస్యంతో కలగాలి అని చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానం 7వ పాటు 175వ పేజీ. 7వ పాటు ஆசிரித பட்சபாதமாகிற మహాగుణத்தில் ఏడుపడాదే. దీన్ని పెరుంగుణం అంటారు. ఆశ్రిత పక్షపాతం, తనను ఎవరైతే ఆశ్రయించారో వారిని రక్షించడమే తన ధ్యేయంగా పెట్టుకున్న ఆ స్వామిని చూసి మనసు కరగకుండా శరీర పోషణ పరరాయ్, తిండి తింటూ దేహాన్ని పెంచుతూ తిరిగిరవర్గల్ వైష్ణవర్గలకు ఎదుక్కురుప్పాగ పిరందార్గల్ ఎంగిరార్. అలా తిరిగేటువంటి వాళ్ళు వైష్ణవులకి ఏమి ఉపయోగిస్తారు? వైష్ణవులంటే బొట్టు పెట్టుకున్న వైష్ణవులు అని కాదు, విష్ణు తత్వాన్ని మనసులో నింపుకొని
ఆనందనాట్యం చేసే వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలి అని అంటే ఆ మనస్సు కరిగే లక్షణము ఉండాలి అని. నేర్మై ఇత్యాది ముర్పడ సంజయనై పోగబిట్టు అనంతరమాగత్తాన్ పోయి. మహాభారత కథను తీసుకుంటే ముందుగా సంజయుడిని రాయబారిగా పంపిస్తారు. ఆయన చాలా అందంగా చెప్తారు, మీరు ఎలాగో అడవుల్లో తిరగడానికి అలవాటు పడినటువంటి వాళ్లే కదా, అందువల్ల ఇలాగే చక్కగా మునివృత్తితో జీవితాన్ని గడపండి, ఎందుకు వచ్చిన యుద్ధం అది ఇది అని అద్భుతంగా చెప్తాడు ఆయన, చాలా బాగా చెప్తాడు. అనంతరమాగత్త అనిపోయి, ఓహో అలాగా సంజయ, అయితే నేను వస్తాను ఇప్పుడు అని చెప్పి తాను రాయబారిగా పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. అక్కడ సంజయుడు వెళ్ళిన తర్వాత ఏమన్నారు 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 అని చెప్పి ధృతరాష్ట్రుడు చాలా హడావుడిగా ప్రశ్నిస్తే నాకు ఇప్పుడు చాలా శ్రమగా ఉంది, రేపు వచ్చి చెప్తాను అని చెప్పి సంజయుడు వెళ్ళిపోతాడు. ఈయనకు ఆగదనమాట, ఎందుకు ఇలాగా అని అప్పుడు విదురుణ్ణి పిలిపిస్తాడు. మహాభారతంలో విదుర నీతులు అనేవి చాలా ప్రసిద్ధి పొందినవి. అయ్యా నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు అంటాడు. విదురుడు ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మాట్లాడేటువంటి వాడు. ఎందుకు నీకు నిద్ర పట్టట్లేదు? నీకంటే బలమైనటువంటి వారిని తలుచుకొని భయపడుతున్నావా? ఒకటి, వారి ఆస్తినంతటినీ చేజిక్కించుకోవాలనుకుంటున్నావా? రెండు, ఇలాగ ఒక 5 ప్రశ్నలు వేస్తాడండి. అయ్యో ఏమిటి ఇలా జరుగుతోంది అని ఆయన కంగారు పడుతుంటే తర్వాత పాండవుల వైపు నుంచి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దౌత్యానికి బయలుదేరి వెళ్ళి அவர்களையும் சேர விடலாமோ என்று பார்த்தடவித்து அவர்கள் ஒருபடிయాலும் విసయ్యాదే. పాపం ఈయన మంచిగా చెప్పి చూశాడు, మాక్సిమం అంతా ప్రయత్నం చేశారు, కానీ జరగవలసింది అలా ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా దాన్ని తప్పించలేరు. కాబట్టి కృష్ణరాయబారము ఫలించిందా ఫలించలేదా అనే ప్రశ్న వస్తే ఫలించిందనే చెప్పాలి. ఎందువల్ల ఫలించలేదు అంటే సంధి కుదరలేదు కదండి, ఫలించలేదు అనుకుంటారు. కాదు, కృష్ణరాయబారము యుద్ధానికే దారి తీసింది. అది భారత సారం అన్నమాట. ఎవరైనా రాయబారానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎందుకయ్యా అలాగా, ఎందుకు మంచిది కాదు ఇలా అలా చెప్పారా? ఈ కర్ణులు 10,000 అని నొత్తురు చత్తురు రాజరాజ. ఇదిగో మీ కర్ణులు లాంటి వాళ్ళు 100 మంది అయినా సరే చస్తారా యుద్ధంలో? ఇలా మాట్లాడితే ఎవరైనా సంధికి ఒప్పుకుంటారండి? సంధి జరగనీయకుండా చూస్తాననే ద్రౌపదీదేవి కురులు ముడవాలంటే యుద్ధం జరగాలి కాబట్టి జరిపిస్తాననే ఆవిడికి ధైర్యం చెప్పి వచ్చినటువంటి స్వామి కాబట్టి సరే వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడితే ఎంగళ్ బంధుక్కల్ జీవిక్కల్ నాంగళ్ జీవిప్పదిల్లై. అక్కడ దుర్యోధనుడు అన్న మాటలని చక్కగా చెప్పారు. మా బంధువులు అంటే పాండవులు బ్రతికి ఉంటే మేము బ్రతికి ఉండము, ఎలాగైనా సరే వారిని చంపుతాము. అవர்களுకు ஒரு கொடி இருப்பும் కూడా వాళ్ళకి సూది మోపినంత భూమిని కూడా ఇవ్వము. நாங்கள் பலராகையாலே భూమి పరపడంగా ఎంగళుకే ఇడంబోరు అత్తనే. వాళ్ళు ఎవరో 5గురే, మేము ఎంతమంది? 100 మంది. 100 మందిని పరిపాలించాలంటే ఎంత భూమి ఉంటే సరిపోతుంది? కాబట్టి అంతా మేమే పరిపాలిస్తాం. అవును, వాళ్ళకి భూమి ఎందుకండి? అవர்களுకు కృష్ణను ధర్మము ఉండు. పాపం వాళ్ళకి కృష్ణుడు ఉన్నాడుగా, ఆ కృష్ణుడు చెప్పిన ధర్మం ఉందిగా, అది నమ్ముకోమనండి. అది ఒక్క పలమాన స్వర్గத்தை అనుభవిక్కడవర్గల్. ఆ ధర్మాన్ని నమ్ముకొని ఆ కృష్ణుడిని నమ్ముకొని ఆ స్వర్గానికి వెళితే అక్కడ భోగాలు అనుభవిస్తారు. ఎంత వెటకారంగా మాట్లాడాడో దుర్యోధనుడు. நாங்கள் பூமியை ஆளுவோம் என்னும் వెట్టిదాగ వార్తై సొల్ల. వెట్టిదాగా ఎంత నిర్మోహమాటంగా ఎంత కఠినంగా చెప్పాడో దుర్యోధనుడు. తాను ఇవ్వనంత వరకు అండం ఒక స్థాయి దోషమైతే వాళ్ళ కృష్ణుడు ఉన్నాడుగా, ఆయన ధర్మమూర్తిగా, వాళ్ళిద్దరిని నమ్ముకోమనండి, వెళ్తారు మోక్షానికి, స్వర్గాన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తారు అని ఎద్దేవా చేయడం అంటారే, అలా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే అవர்கள் நெத்தியை கீர்பார்த்த விடத்தில் ரத்தம் புசியாమయ్యాలే. వాళ్ళని వెదికి నెత్తి కొట్టి వెదికి చూసిన
వారిలో మంచి భావము కలపడకపోవడం వలన. అంటే దీపం పెట్టి చూసినా కూడా ఎక్కడ అక్షర ముక్క లేదు అని మనం అంటుంటామే, అలాగ మంచితనం అనేది ఎక్కడా కనపడలేదు వాళ్ళలో. అవరిగడై అడియచ్చేను పార్తాను, లాభం లేదు, వీళ్ళని నశింప చెయ్యాలి అని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు స్వామి. పాండవర్గడై రక్షిక్కైకు హేతు. ఏమండి, పాండవులను ఎందుకు రక్షించాడండి? వీళ్ళు ఏం తప్పులు చేయలేదండి. నాంగల్ బంధుక్కడై ఒழிయ జీవింపదిల్లై ఎండ్రదు. అర్జునుడికి గీతోపదేశం చేస్తుంటే ఎంత చక్కటి మాట చెప్తాడు. ఏషా మధ్యే కాంక్షితన్నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ. బావా, యుద్ధం చేయమంటావేంటి? ఏదైనా మనం ఆనందంగా ఉన్నాము అంటే మన బంధువుల మధ్యలో ఆనందం ఉంటేనే ఆనందం. ఒంటిపల్లి రాకాసుల్లాగా ఒక్కడు ఇంట్లో కూర్చుని తిని పడుకుని ఆనందించి ఏమీ సుఖం ఉండదండి ఆ జీవితానికి. మన వాళ్ళందరికీ చెప్పుకోవాలి, ఇంత వస్తే అందరితో పంచుకోవాలి, వాళ్ళు ఆహా ఓహో అనాలి. ఈ బంధువుల కోసమే కదా ఇంత తాపత్రయపడుతున్నాము. దేశామధ్యే కాంక్షితన్నో రాజ్యం భోగ సుఖానిచ நாட்டாராத்தம் தேடுகிறதும் ராஜ்யங்கள் சம்பாதிக்கிறதும் எல்லாம் బంధుక్కళం తాంగళం కూడి జీవకై కన్రో. ఇప్పుడు మేము రాజ్యాలు సంపాదించిన, డబ్బులు సంపాదించిన, మా బంధువులందరితోటి కలిసి జీవించడం కోసమే. పెద్ద తేడా చెప్పాడు దుర్యోధనుడికి అర్జునుడికి. వాళ్ళు బ్రతికి ఉంటే మేము బ్రతకం, వాళ్ళని చంపించి తీరతాం అన్నాడు దుర్యోధనుడు. అందరూ బాగుంటేనే మాకు ఈ సంపాదన, ఎందుకు వీళ్ళందరినీ చంపి మేము కట్టుకుపోయేదేమిటి? ఇంతకంటే మాకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి అడవుల్లో పడి ఆ భిక్షాన్నే తింటాము అన్నారు పాండవులు. కాబట్టి కూడి జీవైకై కన్రో ఆను పిన్బు నాంగల్ బంధువదం పన్ని జీవిక పార్కిలో మెన్నం. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. వీళ్ళందరినీ చంపేసి ఆస్తంతా కూడబెట్టుకుని చుట్టూ కోట్లు పెట్టుకుని రూపాయలు పెట్టుకుని మధ్యలో కూర్చుంటే నీ మనస్సుకి ఏమి ఆనందం ఉంటుంది? 10 మందికి పెట్టి 10 మందిని ఆనందింపచేసి వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆనందం చూస్తే నీకు ఆనందం కలుగుతుంది. ఆ మంచి ఉపదేశాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలో నంబెళ్ళయ్య గారు ఇస్తారు. నిర్మయ్యాలే యాయిత్. ఎంత మంచి గుణం అండి ఇది. 10 మంది బాగుండాలి, వాళ్ళలో నేనొకడుగా ఉండాలి అనేటువంటి భావన. அவர்களிங்க நன்றிக்கை இவர்களுக்கு ஒரு கோல் கொத்து நிலமும் கொடுப்பதில்லை. கோல் కొత్తు నిలమం సూది మోపినంత స్థలం. ఇలా పెడితే ఒక పాయింట్ లో కొంచెం ఎంత భూమి తగులుతుందో అంత కూడా ఇవ్వను అని చెప్పారు. అవరిగల్ జీవికల్ నాంగల్ జీవయం. ఇంకా అర్థం కాదేమో అని స్పష్టంగా, వాళ్ళు బ్రతికితే మేం బ్రతకలేం, వాళ్ళు పోతే మేం బ్రతకగలం. ఇంత కక్షను లోపల పెట్టేసుకొని ఎవరిగల్ ఆసుర ప్రకృతిగా ఇరుందార్గల్. ఆ మాటలు వింటుంటే కృష్ణుడికి ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. ఎంత రాక్షస ఆసుర ప్రకృతి, ఎంత రాక్షస ప్రకృతి రామిది, ఎంతలా చెప్తున్నారు. ఇవరిగళే అడియొచ్చే యావిడల్ విభూతియం అజయం. వీళ్ళని నశింప చేయకపోతే వీళ్ళ వల్ల అధర్మం చాలా ప్రచారం అయిపోయి భూమి అంతా అధర్మమయమైపోతుంది. కాబట్టి ఎన్ను పార్త్ అది కీడాగ వరుపట్టాన్. అందుకోసం యుద్ధం చేయించాడు. ఎందుకంటే అధర్మం గనక పెరిగితే వర్ణ సంకరం వస్తుంది. సంకరం నరకాయవ ఇత్యాదులన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి ఎలా ఉంటాయో ఆ విషయాలన్నీ చెప్పి, కాబట్టి మూలభూతమైన అధర్మాన్ని నాశనం చేయడం కోసం కౌరవులని నశింప చేశాడు అనేది. ఒరిపడియాలం ఒరుమ నీర్మై ఇల్లాద దుర్యోధనాదికల్. కొందరు డిగ్రీలు పెట్టుకుంటారు పైన పక్కన, అలా దుర్యోధనుడికి ఓ డిగ్రీ ఉంది. ఒరు నీర్మై ఇల్లాద దుర్యోధనన్. ఎవ్వరి విషయంలో మంచిగా ఉండను. ముడెందు కోంబడి కీడాగా. అలాంటి 100 మందిని చంపడం కోసం
ఐవర్కు అరుள் செய்து నిன்று ఐదుగురిని కటాక్షించాడు. తానల్లదు తంజమిల్లాద పాండవర్గళకు కృష్ణ నువ్వు తప్ప మాకు ఎవ్వరు రక్షకులు లేరు. పడుకొని ఉన్నప్పుడు దుర్యోధనుడు అర్జునుడు వచ్చినప్పుడు నేను ముందు అర్జునుడిని చూశాను, అతన్ని అడగమనండి అంటే దుర్యోధనుడి గుండెలు దడదడదడిపోయాయి. ఎక్కడ కోరేసుకుంటాడు. కృష్ణ నువ్వు తప్ప నాకేమీ అక్కర లేదు. తానల్లదు తంజమిల్లాద పాండవర్గళకు. ఎలాంటి వాళ్ళండి పాండవులు? కృష్ణాశ్రయా కృష్ణ బలాహ కృష్ణనాదాశ్చ పాండవాహ ఎన్నుం ఇరుక్కుమవర్గళ్. కృష్ణుడే మాకు దిక్కు, కృష్ణుడే మా బలము, కృష్ణుడే మా నాథుడు, కృష్ణుడు లేకపోతే మేము లేము. అంత విశ్వాసం కలిగినటువంటి వాళ్ళు పాండవులు. నిండ్రు అలా నిలబడ్డారు. ఏదో ఒక రోజు నమ్మి ఒక రోజు కాదు. యస్య మంత్రీ చ గోప్తా చ సుహృచ్చైవ జనార్దన. ఇక్కడ భారతంలో ధృతరాష్ట్రుడి తోటి సంజయుడు రాయబారం అయిన తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాడనమాట. యస్య మంత్రీ చ గోప్తా చ సుహృచ్చైవ జనార్దన హరికి త్రైలోక్యనాదస్స కిన్ను తస్య న నిర్జితం. పాండవులకి ఎంత బలం ఉందో తెలుసా? ఎన్ని అక్షౌహిణీలు ఉంది, ఎన్ని అక్షౌహిణీలు? అక్షౌహిణీలు కాదయ్యా. యస్య మంత్రీ చ కృష్ణుడే వారికి మంత్రి, గోప్తా చ కృష్ణుడే వారికి రక్షకుడు, సుహృత్ చైవ ప్రాణమిత్రుడు లాంటి వాడు, జనార్దనుడు హింసించేవాడు, శత్రువులని హింసించేవాడు. హరిస్త్రైలోక్యనాదస్య కిన్ను తస్య న నిర్జితం. అలాంటి మహానుభావుడు ఉంటే పాండవులకు విజయం రాక ఏమవుతుందయ్యా అని ధృతరాష్ట్రుడితోటి సంజయుడు చెప్పినటువంటి మాటలను తీసుకుని ఎన్న ఇవర్గళ్ ఎంత పరికరమెల్లాం తానేయాయి నిన్ను. వీళ్ళకి అన్ని విధాల అస్త్ర శస్త్ర వైభవాలు తానే అయిన శ్రీకృష్ణుడు. నిన్న చెప్పుకున్నామే, రథం దిగిపోయిన తర్వాత రథం భస్మం అయిపోతే ఏమిటి ఇలా అయిపోయింది అని అర్జునుడు తల్లడిల్లితే, మరి ఆ అస్త్రాలన్నింటినీ ఏం చేశాను అనుకుంటున్నావు? అలాగా కంట్రోల్ చేసి పెట్టాను నువ్వు దిగేదాకా. తర్వాత ఒక్కసారి ఆ శక్తిని అవి చూపించాయి. అందువల్ల మంత్రీ చ సుహృచ్చైవ, ఎప్పుడప్పుడు ఏ మంత్రాంగం చేయాలో ఏ ఆలోచన చేయాలో తెలిసినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పార్మల్గు సేనయ్య విత్త. ఎంత సైన్యం అండి కురుక్షేత్రం, ఎంత విశాల భూమి అండి. అక్కడ ఇప్పుడున్నది ఇంకా చాలా మటుకు ఆక్రమిత ప్రదేశం అయిపోయింది యుద్ధ భూమి అంతా కూడా. 18 అక్షౌహిణుల సేన అటు ఇటు చాలా స్థిమితంగా చక్కగా కొలువు తీరడానికి తగినటువంటి విశాలమైనటువంటి భూమి ఆ కురుక్షేత్రంలో. భూమి నెడియుంబడి కీడాగ మిగైత్తు వంద ఆసుర వర్గத்தை విళక్క విత్త పోలే పిణంకాణ వണ്ണాద పడి ముడిత్తు పొగట్ట. పిణంకాద వಣ್ಣాద పడి శవాలు కూడా కనపడనంత భయంకరంగా చెప్పేశాం. అంటే అది మనిషో తలో కాలో ఏమిటో శరీర భాగం కూడా తెలియకుండా మనం ఇప్పట్లో చూస్తున్నాం చూడండి. పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్లు అయినప్పుడు మొత్తం ఒక ముద్దలా అయిపోతాయి, ఏది ఏమిటో తెలియనట్లుగా. అలాగా అంత సైన్యాన్ని చేశాడు. పరం సుడరై ఆయుధం ఎడుక్క వండాది అన్నారుగళే అదుక్కాగా. ఆయుధం తీసుకోనన్నాను కాబట్టి ఏం చెయ్యాలా అనుకున్నట్ట కృష్ణుడు. సేనాధూళియం ముడకోళం சிறுவாயிக்கயிறும் தேருக்கு கீழேனாத்தின திருவடிகளும் சிறுக தங்கையும் மாய் సారథ్య వేషత్తోడే నిన్న నిలయ్యై చొల్లుకిరదు. అద్భుతమైనటువంటి గీతా శ్లోకాన్ని ఈ వ్యాఖ్యానంలోకి తీసుకొచ్చారు. సేనాధూళియం, గుర్రాన్ని రథాన్ని అలా నడుపుతూ ఉంటే ఆ గుర్రాల యొక్క డెక్కల ధ్వని చేత పైకి ఎగిరినటువంటి ధూళి అంతా కూడా ఆ కృష్ణ పరమాత్మ ముఖం మీద అలాగా ఉంటే, ఆ ముంగురులన్నీ కూడా ముఖం మీద ఎగురుతూ ఉంటే
మేఘాల మధ్యలో ఉన్న చంద్రుడా అన్నట్లుగా ఆయన ముఖమండలం కనిపిస్తూ ఉంటే, మూడకోలం చేతిలో చర్నాకోల ఒకటి పట్టుకుని, సిరువాయిక్క ఐరం గుర్రాలన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేటువంటి కళ్యాన్ని పట్టుకుని, తెరుక్కు కీజేనా తిన తిరువడిగడం, ఆ కింద కూర్చున్నప్పుడు కాళ్ళు రెండు అటు ఇటు కిందకి దింపినటువంటి పాదాలు. ఏం గుర్తొస్తుందండి మనకి? అగ్రే కృత్వా కమపి చరణం జానునైకేన తిష్టన్ పశ్చాత్పార్థం ప్రణయ సజుషా చక్షుషా వీక్షమాణ సవ్యేతోత్రం కరసరసిజై దక్షిణే జ్ఞానముద్రామా బిభ్రానో రథమధివసన్ పాతునః సూతవేష. అద్భుతమైన శ్లోకానికి ఇది వ్యాఖ్యానం అండి. అగ్రే కృత్వా కమపి చరణం, ఆ కిందకి ఇక్కడ పదం ఏమిటి? అది తేరుక్కొక్కేజే నాత్తెన తిరువడిగళం. అవన్నీ పట్టుకున్నటువంటి ఆ రూపాన్ని ఒక్కసారి, ఆయుధం పట్టనన్నాను గాని ఎందుకు వచ్చిన ఆయుధం పడితే అదొక్కటే పట్టాలి. చర్నాకోల అనే ఈ ఆయుధం ఉందే, మొత్తం ఒకసారి ఇటు నుంచి ఇటు తిరిగేటప్పటికి ఆ సైన్యం అంతా అయిపోతారు, ఇటు నుంచి ఇటు తిప్పేటప్పటికి ఈ సైన్యం అంతా అయిపోతారు అన్నమాట. సేనాధూళియం ముడకోలం సిరువాయికైరం తేరుక్కు కేజే నాత్తిన తిరువడిగళం சிறு செதங்கையுமாய் சாரத்ய வேஷத்தோடே நின்ன நிலையை சொல்லுகிறது பரம் சுடரே ఆ దివ్యమూర్తి. ఈ పరం సుడరే అన్న పదాన్ని ఎక్కడ ఇది పిక్చరైజేషన్ అన్నమాట. వర్ణించినటువంటి దాన్ని మనం డ్రాయింగ్ వేసేలాగా ఎంత బాగా వర్ణించాడండి. పశ్చాత్పార్థం ప్రణయ సజుషా చక్షుషా వీక్షమాణ, ఇలాగా చేత్తో కళ్ళాలు పట్టుకుని వెనక్కి తిరిగి ప్రేమగా చూసేటండి. అక్కడ ప్రేమగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు వచ్చిన గోల? ఈ యుద్ధం ఏమిటి? ఈ గోల ఏంటి? నా అంతటి వాడిని నీకు సారథ్యం చేయడం ఏమిటి అని విసుగు చిరాకు పడవలసినటువంటి స్థితి. కానీ ప్రణయ సజుషా చక్షుషా వీక్షమాణ, ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు? ఎటు నడపమంటావు? ఎలా యుద్ధం చేద్దామంటావు? ఎంత సౌమ్యమో! యుద్ధ రంగంలో సౌమ్యాన్ని ప్రేమని చూపించినటువంటి ఏకైక మూర్తి. నినైందు ఆడి అవనుడై ఆశ్రిత పారతంత్రத்தை అనుసంధిత్తు. అది మనం తలుచుకోవాలి ఒకసారి. ఆశ్రిత పారతంత్ర్యము అంటే తనని వేడుకొన్న వారి యొక్క, వారు తనని తనకి సమర్పించుకున్నటువంటి లక్షణాన్ని గుర్తించినటువంటి వాడై అనుసంధానం ఇరుంద వెళితే ఇరుక్కవట్టామయ్యాలే ఆడి. మనం దాన్ని తలుచుకున్నాం అనుకోండి, ఏమి దయ అయ్యా, నువ్వా నీ అంతటి వాడివా? ఒక సారథిలాగా ఆ మట్టి కొట్టుకుపోయి ఆ దుమ్మంతా మీద పడుతోందా? అయ్యో సారథి వేయి స్థలంలో కూర్చున్నావా? అయ్యో కాళ్ళు కిందకి వేలాడి కూర్చున్నావా? అయ్యో గుర్రం కళ్ళాలను పట్టుకున్నావా? ఎంత సామాన్య మానవుడిలా ప్రవర్తించావయ్యా అనే సౌలభ్య గుణాన్ని తలుచుకొని మనస్సు కరిగిపోయి నిర్మల్గో కన్నెన రాగి ఆహ్లాద శీతనేత్రంబు పులకీకృతగాత్రవ సదా పరగుణావిష్ట ద్రష్టవ్య. ఎలా ఉండాలి అండి? ఆనందంతో ఒక్కసారి అలాగా నేత్రాలలోంచి శీత నేత్రాంబు, చల్లటి నీళ్ళు. ఆనందంతో ఏడిస్తే చల్లగా వస్తాయిటండి, దుఃఖంతో ఏడిస్తే వేడిగా వస్తాయిట. మనకి ఎలా తెలుస్తుందండి? ముట్టుకు చూడలేం కదండి వాడు ఎలా ఏడిచాడు. ఊరికే అంటే అది సైంటిఫిక్ గా కూడా మళ్ళీ చెప్పడం అన్నమాట. చల్లటి నీళ్లు వస్తాయి అని. కన్న నీరై ఎట్టు నెరవు పక్క వేండుబడియాన కన్నయ్యుడయ్యరాయే. అలా కళ్ళల్లోంచి ఆనంద బాష్పాలు రాలుతున్నటువంటి అంత మానసిక పరిణతి రావాలి అని చెప్పడం అనమాట. నెంజంగుళైందు శరీర సైదల్యం అన్నికే హృదయ శల్యమం ఉడయ్యరాయ్ నైందు పోగాదే. శరీరం శిథిలం అవ్వచ్చు, నాట్యం చేయొచ్చు, పరవశించవచ్చు. మనస్సు అంతకంటే శిథిలం అయిపోతే ఏం మాట్లాడాలో ఏం చేయాలో, కూర్చున్న చోట నుంచి లేవలే అని స్థితులు కూడా వస్తాయి మనస్సు గనక కరిగిపోతే. అంత తాదాత్మ్య స్థితి వచ్చి
ఊన్మల్గి మోడు పరుప్పార్. అలాంటి వాళ్ళని చూసి రెండో వాళ్ళని వర్ణిస్తున్నారండి. ఊన్ మల్గి మోడు మరుప్పారు మాంసళమాంబడి శరీరத்தை పరుక్క పన్నే. ఇంకా ఈ దేహాన్ని పెంచడం కోసం వ్యాయామశాలలకు వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా విద్యలు నేర్చి ప్రత్యేక ఆహారాలు స్వీకరించి బలాన్ని పెంచి భుజాలు పెంచి ఒక మంచి మాట వాడకూడని మాటని తెలుగు వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారు. బలిసి అంటారు. అంటే ఒళ్ళు పొగరెక్కి అంతంత ఒళ్ళు పెంచేసుకున్నారనమాట. కనత్త పిసల్గళం నెడియ వలియ శరీరంగళం ఆయిరుక్కుం అవர்கள். కనత్త పిసల్గళం ఈ భుజాలవి దట్టంగా ఉన్నటువంటి వాడు అనమాట. ఆ ప్యాక్ అంటాం కదా, కండలవి అలా చూపిస్తూ ఆహా ఎంత బాగా నా దేహం పెరిగింది అనుకునేటువంటిది. ఉత్తమర్గట్టన్ సైవారే. ఎందుకండి మీ ఒళ్ళు మీరు మీ పెంచుకోవడాలు మీ బలాలు మీరు సమాజానికి ఏం ఉపయోగపడుతున్నారు, ఉత్తములకి ఏమి సేవ చేయగలుగుతున్నారు. భగవద్గుణానుసంధానత్తాలే మెలిగిన శరీరత్తై ఉడరేరాయిరుందళ్ళ. మీరేమో కఠినమైన శరీరం కలిగిన వాళ్ళు, ఈ భక్తులేమో భగవద్గుణానుభవం చేత శిథిలమైన శరీరము మృదువైన శరీరము కలిగినటువంటి వాళ్ళు. మహాపురుషర్గళకు బోధయంత పరస్పరం పండుగైకు సాక్తుణై యావారుగళో. వాళ్ళకి మీరు ఎంతవరకు ఉపయోగపడతారు. జన్మత్తుకు ప్రయోజనం వైష్ణవర్గళకు ఉరుప్పాయదువే ఎంగిరార్. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ అండి. ఈ జన్మకి ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే శ్రీ వైష్ణవులకు సేవ చేయడమే. వైష్ణవులు అంటే భాగవత ఉత్తములు, భగవంతుణ్ణి నిత్యము ధ్యానించేవారు. వైష్ణవ శబ్దానికి ఎప్పుడు ఈ అర్థం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. విష్ణు తత్వాన్ని తెలుసుకొని, అంతటా వ్యాపించి ఉన్న తత్వము అని తెలుసుకొని ఆరాధించేవారు. ఈశ్వరం తన్నయ్యం తన్ విభూతేయం తదీయ శేషమాయిరే వైపదు ఆయిరతేళే. ఇక్కడ ఈశ్వరన్ అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన శ్రీమన్నారాయణుడు తనని తన విభూతిని తదీయ శేషమాకీరే లోకం కోసమే కదా వెచ్చిస్తున్నాడు. ఆయన ఏం అనుభవిస్తున్నాడండి? సృష్టించిన, పోషించిన, లయించిన, మళ్ళీ సృష్టించిన ఏదైనా ఈ జీవకోటి కోసమే ఆయన జీవిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే పైన ఒక పదం వేశారు, ఆశ్రిత రక్షణమాగా. ఆశ్రిత రక్షణము అనేటువంటి గుణము అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆழ்வான் ஆயிரத்தளியிலே ராஜா இருக்க செய்தே பெரிய நம்பியையும் ఆழ்వానయ్యం నలిందానాయ్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఐతిహ్యాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుకు చేశారు. ఆయిరత్తళిలే అని, ఆయిరత్తళిలు అంటే ఒక ప్రదేశం పేరు. అక్కడ ఈ రామానుజుల యొక్క వృత్తాంతంలో రామానుజులకు బదులుగా కూరేసులు వారి వస్త్రాన్ని ధరించి పెరేనంబి గారితో కలిసి క్రిమికంఠుని సన్నిధికి వెళ్ళి అక్కడ జరిగిన వృత్తాంతం అంతా జరిగిన తరువాత, నేత్ర ఉత్పాటనము జరిగిన తరువాత ఆ రక్తాలు కారే కళ్ళతోటి ఒకరు భుజాల మీద ఒకరు చేతులు వేసుకొని నడుస్తూ ఉన్నటువంటి స్థితిలో పెరియ నంబేయం ఆழ்వానయ్యం నలిందానాయ్. పాపం ఇద్దరికీ కూడా ప్రపంచమేమీ తెలియనంత బాధ, కళ్ళు పీకేసిన బాధ, రక్తధారలు కారే బాధ. ఆ వాటి కంటే కూడా రామానుజులను రక్షించాము అనేటువంటి ఒక దివ్య ఆనందం. ఆழ்వాన్ మడియలే సాయందు కిడక్క చేదే పెరయనంబి తిరునాటికెళ్ళందరినారు. పాపం కూరేసులు కొంతకాలం ఉన్నారు గాని పెరియనంబి గారు ఆ బాధను తట్టుకోలేకపోయారు. ఆழ்వాన్ ఇక్కడ కూర్చోండి అని చెప్పి కూరేసుల్ని కూర్చోబెట్టి వారి ఒళ్ళోకి వాలిపోయి పరంపరించేశారు. ఎవరు? పెరియనంబి గారు. ఎవ్వరూ లేరు ఆ గ్రామంలో, ఎవ్వరూ లేరు వీళ్ళని రక్షించగలిగిన వాళ్ళు. ఒకటి, అంత హృదయాలు లేవు. రెండవది, రక్షిస్తే క్రిమికంఠుడు ఎక్కడ ఏం చేస్తాడో అనే
రాజ భయము కూడా. అందువల్ల ఒంటరి వారు అయిపోయారు. ఈయనకి కళ్ళు లేవు, ఆయనకి కళ్ళు లేవు, ఈయనకి కళ్ళు లేవు, ఆయనకి ప్రాణాలు కూడా పోయాయి. అలాంటి భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో అవ్వడవిలే ஒருவரும் இல்லாதாரை பிரசக்தி பண்ணக்கடவோம் என்று తిరిగిరార్ సిలర్ అంగే వందు. కొంతమంది ఉంటారండి సంఘ సేవకులు, సామాజిక సేవకులు, నిజంగా గొప్ప ఉపకారం చేసేటువంటి మహానుభావులు. ఏమిటంటే అనాథ ప్రేత సంస్కారం మేము చేస్తాము అని ఎక్కడెక్కడైతే అనాథ అయినటువంటి శవాలు ఉంటాయో వారందరినీ తీసుకువెళ్ళి సంస్కారాదులు చేస్తూ ఉండేటువంటి వారు ఉంటారు. అలాంటి వారు చూశారు ఎవరో. చూసి నలుగురు బయలుదేరి గబగబా వచ్చారు. ఆళ్వా నైకండు ఒరువనుండరే ఎన్న పోగప్పుగా, అయ్యయ్యో పాప ఈయనకి ఎవ్వరూ లేరా అని వాళ్ళు అంటే, ஒருவரையும் ஒரு குறை சொல்லி அறியாதவன் வாரிகோள் மாணிகள் வைஷ்ணவனுமாய் ஒருவனும் இல்லாதான் ஒருவனை தேடி ప్రతిపత్తి పన్నవిరుక్కరగలో நீங்கள். అనాథ అనాథ అంటూ వాళ్ళందరూ వచ్చేటప్పటికి కూరేసులు ఆ మాట అనకండి అన్నారు. ఎందుకండి అనకూడదు? ఎవరూ లేరని. వైష్ణవులు ఎప్పుడు అనాథులు కారు. అనాథుడను కాను, రామనేన అనాథుడను కాను అంటారు త్యాగరాజస్వామి వారు. అద్భుతమైనటువంటి కీర్తనని రచిస్తారు. వైష్ణవులకి విష్ణువు, శ్రీ మహావిష్ణువు ఉండగా, నాథుడుగా ఉండగా వాళ్ళెప్పుడు అనాథులు కారు అని అంత బాధలోనూ కూరేసులు వైష్ణవత్వ చిహ్నాన్ని ఎంత మంచి మాటల్లో ఎంత బాగా చెప్పారు. ఈశ్వరునకు ఈశ్వర విభూతియం వైష్ణవనుకు కించిత్కరిక్క విరుక్క వైష్ణవనువాయ్ அரை வையும் ஆயிருப்பான் ஒருவனை நீங்கள் எங்கே தேடுவிగోల్ என்றானாం. ఈయన అనాథుడని మీరు అనుకోకండి. ఈయనకి సర్వేశ్వరుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈయన సనాథుడు అని అన్నారు కదా అని కూరేసుల యొక్క విశ్వాసభరితమైనటువంటి మాటలు, వైష్ణవత్వానికి వారిచ్చినటువంటి అద్భుత నిర్వచనాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు ఇక్కడ చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఇలాంటి వైష్ణవులు చాలా తక్కువగా ఉంటారు అని కూరేశ వైభవాన్ని మనకు ఒక శ్లోకంలో కింద జీయర్ అరుంబదంలో చెప్పారండి. చాలా లోతైన శ్లోకం. అంత డీప్ గా నేను చెప్పను, ఓవరాల్ గా మీనింగ్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని చెప్పుకోవాలంటే ఒక రోజు పడుతుంది. కూరేసులు అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యాకరణ శాస్త్ర పండితులు. నడయాడే పతంజలి అనేవారండి కూరేసులని. అంటే గ్రామర్ అలా నడుస్తోందా, పతంజలి వ్యాకరణం కదా, అందువల్ల నడయాడే పతంజలి అని అనేవారు అని కూరేసుల్ని. అక్కడ ఆయన కూరేశ వైభవం చెప్పుకుంటే మనం ఇంకో గాథలోకి అసలు వెళ్ళలేం. అంతటి త్యాగమూర్తి. ఏంటి ఆచార్యులను రక్షించుకోవడం కోసం తాము వెళ్ళడం ఏంటి? వెడితే వెళ్ళారు. ఏదో శిక్ష వేస్తే పోనీ పడచ్చు, నువ్వు తీసేదేమిటి? నిన్ను చూసిన పాడుకళ్ళు నాకు అక్కర్లేదో అని తమ గోళ్లతో తామే నేత్ర ఉత్పాటనం చేసుకునేంత ధైర్య సాహసాలు ఆచార్య నిష్ట. అసలు ఇది ఊహించగలమా? చరిత్రలో ఎక్కడైనా ఇలాంటి ఆచార్య నిష్ట కలిగిన వ్యక్తి కనిపిస్తారా మనకి? ఎంత పాండిత్యమో, ఎంత పాండిత్యమో ఈ ఒక్క శ్లోకం చదివితే మనకి తెలుస్తుందండి. జీయర్ అరుంబదంలో 3వ లైన్లో ఉంది చూడండి. ఊరికే సందర్భం కాబట్టి తెలుసుకోవడం కోసం చెప్పుకుంటున్నాం. త్రిస్రోష్టకా అయానాఖ్య ధీ విశేషవతాం నృణాం తత్ర పశ్చిమ పూర్వం మాం నైయత్యంతాయ మధ్యమః. మొక్క అర్థం కాదండి ఇందులో. సంస్కృతం వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా ఇదంతా ఒక కోడ్ లాంగ్వేజ్ లో ఒక శ్లోకం రాసేసి రామానుజుల వారికి పంపించారండి కూరేశులు. ఇక్కడే ఇచ్చారు. అస్యార్థ అష్టకాః అష్టాక్షరాధ్యేతారః. అష్టకులు అంటే అష్టాక్షరీ మంత్రాన్ని నేర్చుకున్న వాళ్ళు. ధీ విశేషవతాం నృణాం స్వరూప ఉపాయ పురుషార్థ జ్ఞానవతాం నరాణాం. ఎవరండి వీళ్ళు? స్వరూపము,
ఉపాయము పురుషార్థము భగవంతుడే అని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు. త్రిస్రహాఖ్యాః వాళ్ళు ముగ్గురు ఎవరండి? స్వరూప నిష్ట కలవారు, ఉపాయ నిష్ట కలవారు, పురుషార్థ నిష్ట కలిగిన వారని. త్రీని నామాని, వాళ్ళకి 3 పేర్లు. ఈ రాసిన ఆయనకే తెలుస్తుంది, అది విన్న ఆయనకే తెలుస్తుంది. మధ్యలో వాళ్ళకి ఎవరికి ఏమిటో ఉన్నాయి ఇందులోనే అవతల పడేస్తాం, ఒక్క ముక్క అర్థం కాదనమాట. ఆయా అయాన్ ప్రాపు అంగీచక్రు ఇత్యర్థ. తత్ర ఈ లైన్ చూడండి. తేషు మధ్యే మధ్యమ పదైక దేశ షష్ట్యంతమకార వాచ్య ఉపాయ విరోధి. అందులో మధ్యది అంటే ఓం నమో నారాయణాయ. అష్టక అంటే అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని తీసుకుంటే ఓం నమో నారాయణాయ అనేది మధ్యమం అయితే, మహా అనేది అస్మత్ శబ్దం యొక్క షష్ఠీ విభక్తి అయితే, మకార వాచ్యో ఉపాయ విరోధి. పూర్వం మొదటి దాన్ని అంటే స్వరూపనిష్టం మాం, మిమ్మల్నే ఆశ్రయించిన నన్ను, స్వస్వ పూర్వదేశవాసిత్వ చ వ్యంజతే. ఆయన మేల్కోటలో ఉన్నారు, ఆయనకి ఈయన పూర్వ దిశలో ఉన్నారు. క్రిమికంఠుని రాజ్యం చోళ రాజ్యం ఆయనకి పూర్వ దిశలో ఉంది అనేది కూడా సూచింపబడుతుందట. ఒక్కొక్క పదానికి ఎంత చెప్పుకోవాలో అన్నమాట. మధ్యమ పదైక దేశ షష్ట్యంతమకార వాచ్యో ఉపాయ విరోధి. నా మహా అంటే అస్మత్ శబ్దం యొక్క షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచనం. నాకు కాదు, ఇది ఉపాయ విరోధి అంటే నాకే నేను చెందిన వాడనటువంటి దాన్ని కాదు అని నిరూపించేది. పూర్వం మాం స్వరూపనిష్టం మాం, మీ అందే స్వరూపం అంటే ఏమిటండి? ఆచార్య నిష్ట కలిగిన నన్ను, స్వస్య పూర్వదేశవాసిత్వం ఈ పూర్వదేశంలో ఉన్న నన్ను, అంతాయామన్నాసాయ నహ్యతి నిబధ్నాతి నన్ను నశింపచేసబోయారు, చంపేస్తున్నారు అని చెప్పడం అన్నమాట. ఏమైనా ఒక్క ముక్క అర్థం అవుతుందండి? ఈ పదాలతోటి, ఈ కోడ్ తోటి ఈ శ్లోకాన్ని పంపితే చూడండి. హే పశ్చిమ అంటే అందరం గొప్పగా అనుకుంటాం, పశ్చిమ దిక్కున్నవారు అనుకుంటాం. హే పశ్చిమ అంటే 2వ కైంకర్య నిష్ట కలిగిన వారా. భగవత్ నిష్ట అనే 2 నిష్టలలో భగవద్ నిష్ట కలిగిన యతీశ్వర. ఏ పశ్చిమ అంటే ఓ యతిరాజా అని అర్థం అన్నమాట. భాష్యకార పశ్చిమ దేశవాసిత్వం చ వ్యంజతే. నేను పూర్వ దేశంలో ఉన్నాను, మీరు మేల్నాడులో మేల్కోటలో పశ్చిమ దేశంలో ఉన్నారు. ఎవరికి అర్థం అవుతాయండి ఈ పదాలన్నీ కూడా అని. అంతాయ మన్నాసాయ ద్వాభ్యా మధ్యమో ఇలాగా. ఒకటి, మీ సేవలో ఉన్న నన్ను మీకు విరోధి అయినటువంటి క్రిమికంఠుడు మీకు తెలియకుండా నశింపచేయాలనుకుంటున్నాడు. అంత అర్థం అండి, ఒక అర్థం. మధ్యమ తృతీయ పదాన్విత మకారార్థభూత పురుషార్థ విరోధి మాం బాధతే జాతమపి జ్ఞానం భాగవతాచార్య కైంకర్యల అలాభే అకించిత్కరం. ఈ మాట కోసం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ చెప్పారండి. మనకి మీరు ఎంత చదువుకోండి, ఎంత ఒళ్ళు పెంచుకోండి, ఏం చెయ్యండి, నిన్న వేద మొదలువని అన్నారు కదండి, వేదాలకు మూల పురుషుడని తెలుసుకున్నవాడు అని, ఇవాళ శరీరాన్ని పెంచుకున్నవాడు అని. జాతమపి జ్ఞానం, నీకెన్ని జ్ఞానాలు పుట్టినా భాగవతాచార్య కైంకర్యల అలాగే అకించిత్తరం. నీ భక్తి భాగవతోత్తముల వరకు వెళ్ళకపోతే అది అనవసరం. భగవంతుడి కంటే కూడా తత్ కంటే తదీయ భాగవతులు చాలా గొప్పవారు. అతో భవత్సేవయా, రెండో అర్థం ఏంటండి? మీ సేవ చేద్దాం అనుకునే సేవయా మజ్జీవనం కదా సేత్స్యతీతి భావః. మిమ్మల్ని సేవ చేయాలనుకునే, సేవించుకోవాలనే నాకు ఇది ఎప్పుడు కుదురుతుంది? ఆచార్య, నన్ను మీరెప్పుడు అనుగ్రహిస్తారు? అయం తాత్వికార వ్యాకరణ రీత్యా, దీని గ్రామటికల్ గా ఒకటి చెప్పారు, ఆచార్య సందేశంగా ఒకటి చెప్పారు.
గ్రామటికల్ గా ఆచార్య సందేశంగా ఏం చెప్పారు? ఏ యతీశ్వర, మీరు పశ్చిమ దేశం మేల్నాడులో ఉన్నారు, నేను పూర్వ దేశము ఈ క్రిమకంఠ రాజ్యంలో ఉన్నాను. ఈయన నాకు భాగవత కైంకర్యం చేసే అదృష్టం లేకుండా బాధిస్తున్నాడు అని పైకి అర్థాన్ని చెప్పారు. ఇంకా వ్యాకరణ రీత్యా గనక తీసుకుంటే అష్టకాహ అష్టాధ్యాయి అధ్యేతరో వైయాకరణా, వ్యాకరణానికి అష్టాధ్యాయి అని పేరండి. 8 అధ్యాయాలు కలదనమాట. పాణిని అష్టాధ్యాయి అని అంటారనమాట. ధీ విశేషవతాండ్రుణం అస్తి నాస్తి దిష్టమితి బుద్ధి విశేషతాం మనుష్యాణం, ఉన్నాడు లేడు పురుషార్థ స్వరూపుడు, ఏదో ఒక అస్తి నాస్తి దిష్టం మతికి అని పాణినీయంలో ఒక సూత్రం ఉందండి. ఆ సూత్రాన్ని తీసుకుని చదివి అర్థం తెలుసుకున్న పూరేసులు ఈ శ్లోకాన్ని రచించి పంపించారు రామానుజు. ఎంత అర్థమో, ఎంత లోతైన అర్థమో. ఇప్పుడు మనకి పూర్తిగా అర్థం కాలేదు, ఇంకా ఊరికే పైన చెప్పుకున్నాం. మేల్నాడులో ఉన్న స్వామి, పూర్వనాడులో ఉన్న నన్ను ఈ క్రిమకంఠుడు బాధపడుతున్నాడు, ఇది పై అర్థం. గ్రామటికల్ గా తీసుకుంటే అష్టాధ్యాయి పాణినీయాన్ని నేర్చుకున్నటువంటి అస్తి నాస్తి దిష్టం మతికి అనే సూత్రాలు వల్లించినటువంటి మహానుభావులు త్రిస్రః ఆఖ్యాః ఆస్తికః నాస్తికః ఇది దైష్టిక ఇది చ త్రీణి నామాని. వాళ్ళు ఆస్తికులు, నాస్తికులు, మధ్యములు అని 3 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. అయా జ్ఞాతవంతః అస్తి నాస్తి దిష్టం మతికి ఇది సూత్రేణ ఇతి భావః తత్ర ఆస్తిక్యాది మధ్యే హే పశ్చిమ దైష్టిక, పశ్చిమ ప్రాంతంలో ఉన్న యతిరాజా యతివర పూర్వం ప్రథమం ఆస్తికం మాం, మొదట ఆస్తికుడైనటువంటి నన్ను, మధ్యమ నాస్తికుడైనటువంటి క్రిమకంఠుడు అంతా యనయతి నశింపచేయాలని చూస్తున్నాడు. అహం కింకరవాణి భవత్సేవ కదా సేత్స్యతీతి భావః, నేనిప్పుడు ఏం చెయ్యగలను, మిమ్మల్ని ఎలా సేవించుకోగలను. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అండి. ఒక వ్యాకరణ సూత్రాన్ని తీసుకుని ఆ సూత్రానికి విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతంతో భగవత్ సేవ భాగవత పర్యంతం వరకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా లోకంలో ఆయనకి రామానుజులకి తప్ప ఇతరులకి అర్థం కానంత ప్రతిభా వ్యుత్పత్తులతోటి అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాన్ని రచించినటువంటి కూరేసుల వంటి మహానుభావుల వైభవాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి వాళ్ళు దేహాన్ని పెంచి ఏమి లాభము, అది అక్కడికి లింక్ వస్తుంది అన్నమాట. అంటే ఊరికే తిండి తినడం బ్రతకడం కాదండి. కొన్ని పనులు మనకి జంతువులకి కామంగా ఆహార నిద్రాదులు ఏవేవో ఉన్నాయి, అవన్నీ అన్నీ చేస్తాయి. మనకంటూ ఒక వివేచన శక్తి ఇచ్చినందుకు దానిని మనం సార్థకం చేసుకోవాలి అని అద్భుతమైనటువంటి పాసురం అండి. ఎందువల్లంటే కూరేస వైభవాన్ని చాటుతూ నంబిళ్ళయ్య గారు సమన్వయపరచినటువంటి వ్యాఖ్యానం గల, ఎక్కడ నంబిళవారి సూక్తులు, నంబిళవారి వ్యాఖ్యలు ఎంత గొప్పవండి. ఆ పదం ఎప్పుడూ గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అది 7వ పాసురం. నేర్మయ్యిల్ నొట్టువర్ వీయ ఐవర్కు అరుள் செய்து நின்று பார்மல்கு சேனைய வித்த பரம் சுடரை நினைந்து ஆடி நீர்மல்கு கண்ணினராகி நெஞ்சம் குழைந்து நையாதே ஓன் மல்கி மோடு பருப்பார் உத்தமர் கட்கன் செய்வாரே. 8వ పాసురం. வார்புனல் அம் தன்னருவி வட திருவேங்கடத்தந்தை பேர் பல சொல்லி பிதத்தி பித்தரென்றே பிறர் கூற ஊர் பல புக்கும் புகாதும் உலோகர் சிறுக்க நின்றாடி ஆர்வம் பெருகு நிற்பார் அமரர் தொழப்படுவாரே. வார்புனல் அம் தன் அருவி வட திருவேங்கடத்தந்தை பேர் பல சொல்லி பிதத்தி பித்தரென்றே பிறர் கூற ஊர் பலப்புக்கும் புகாதும் உலோகர் சிரிக்க நின்னாடி ஆர்வம் பெருகு குனைப்பார் అమరరు తొడపడువారే. దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని మనం 8వ పాసురానికి తెలుసుకుందాం.
ఇక్కడ ఒక్కసారిగా మళ్ళీ తిరువేంగడముడయాన్ని తలుచుకున్నారు అనేటువంటిది ఒక విశేషమైనటువంటి విషయం. ఎందువల్ల అంటే 3:3లో ఒజివిల్ కాలమెల్లాంలో కైంకర్యాన్ని చెప్పారు. 3:4లో మనకి వాచిక కైంకర్యాన్ని మాత్రమే చేసుకుంటున్నాము అని అన్నారు. నిన్ను ఏమని పిలవాలయ్యా అని పుగజనల్ ఒరువనంగో పొరువల్సి భూమియంగో లేకపోతే పాలెంగో లేకపోతే వానవారి దైవమెంగో వానవారి భోగమెంగో ఎన్ని పదాలు చెప్పారో అసలు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అలా చెప్పుకున్నారు. మళ్ళీ 3:5 వచ్చేటప్పటికి 3:3 to 3:5 సంగతిని కూర్చారండి. సంగతి అంటే పూర్వాపర సమన్వయం. 3:3లో ఒలివిలు చెప్పి 3:4లో వాచిక కైంకర్యం అంతా వ్యాపించి ఉన్నాడని చెప్పి, అలా చెప్పేటప్పటికి ఏమైంది, 3లో 3, 3లో 4 ఆయన సర్వాంతర్యామిత్వాన్ని చెప్పినట్టయింది. అప్పుడు 3లో 5 దాన్ని మళ్ళీ ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క కైంకర్యము అని తలచుకునేలా చేయడం ఇక్కడ ఒక గొప్ప సంగతి అని అంటారు అనమాట. సంగతి చెప్పుకున్నాం కదండి, పూర్వపర సమన్వయము. ఏమంటే 3లో చెప్పారు, 4లో మధ్యలో ఏదో చెప్పారు, 5 మళ్ళీ ఇప్పుడు తిరుమలను పొగుడుతున్నారు. అంటే 3లో 3 తిరుమలనే 3లో 4 పొగిడించి 3లో 5 దాకా తీసుకొచ్చారు అని సంగతిని చెప్పుకోవాలి అని పెద్దలు చెప్పారు అనమాట. ఇక్కడ ఎలాంటిదండి తిరుమల అంటే మొదటి పాదం అంతా విశేషణాలు. వారు పునల్ తన్ అరువి, ఎన్ని విశేషణాలోనండి తిరుపతికి తిరుమలకి. ప్రవహిస్తున్న పునల్ నీళ్లు కల్లవి, సుందరమైనవి, తన్ చల్లగా ఉన్నవి, అరువి నదులు కలిగిన బడక్కు తిరువెంగడత్తు. ఉత్తరపు దిక్కునున్న తిరుమలకి, ఉత్తర దిక్కునున్న తిరుమల ఎలా ఉంది, దీన్ని ఆకాంక్షా పద్ధతి అని అంటారు. ఉత్తర దిక్కునున్న తిరుమల నదులతో ఉంది. నదులు ఎలా ఉన్నాయి, చల్లగా ఉన్నాయి. నదులు ఇంకా ఎలా ఉన్నాయి, అందంగా ఉన్నాయి. నదులు ఎలా ఉన్నాయి, ప్రవహించే జలాలతో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ అట్నుంచి ఇటు వస్తే ప్రవహించే నదులతో అందంగా చల్లగా ఉండేటువంటి అందమైన ఉత్తరపు దిక్కునగల తిరువెంగడత్తు శేషాచలమందున్న ఎంతై. మా తండ్రండి, మా నాన్నగారండి, మా స్వామి అండి. ఆయన గర్వం ఆనందం అన్నమాట. పేరు పలసొల్లి ఆయన నామాలని రకరకాలుగా చెప్పి పిడట్టి జల్పించడం అంటే నోటికి ఏ నామం వస్తే ఆ నామం, ఇది అర్థం ఇలా ఉండాలి, దీని తర్వాత ఇది చెప్పాలి అని లేదండి. మనం అలా చదువుకుంటే అర్థం తెలిసినా తెలియపోయినా అంటే చాలు, అక్షరాలు ఎగిరిపోయినా అంటుంది సహస్రనామం. లేదా అక్షర పద భ్రష్టం మాత్రాహీనంతో యద్భవే. మాత్రాహీనం, మాత్ర అంటే ఏమిటండి, ఒక అక్షరాన్ని పలికే సమయం. అది భూతాత్మ పరమాత్మ చ ముక్తానాం పరమాగతి అని చదువుతాం మనం. భూతాత్మ పరమాత్మ చ, ఆ చాకి దీర్ఘం ఉండకూడదు. భూతాత్మ పరమాత్మ చ ముక్తానాం పరమాగతి. మనం బాగా చదివేస్తున్నాం అనుకుంటాం, అందులో ఎన్నో రకాల మనకి తెలియని దోషాలు దాగి ఉంటాయి. హ్రస్వాక్షరాన్ని హ్రస్వంగానే పలికి వదిలేయాలి అన్నమాట. అది పోగొడుతూ ఉంటాం, పదాలు ఎగిరిపోతుంటాయి. శ్లోకాలు ఒక సెట్ అంతా ఎగిరిపోయి 40లోంచి 80లో పోతుంటాం. అదంతా మన ప్రావీణ్యాన్ని గుర్తు తెస్తుంది అనుకోండి, అది పక్కన పెడదాము. ఆ నామాలన్నీ కూడా సొల్లి పిదత్తి జల్పించి పిరర్ పెత్తరి అన్న పోరా. చూస్తున్నారండి, ఏమిటి వీడు పిచ్చళ్ళగా, ఈ డాన్సులు ఏమిటి, ఈ గోవిందనామాలు ఏమిటి, ఈ ఇదేమిటని చుట్టూ చేరి జనం అందరూ కూడా ఎక్కిరిస్తున్నారు. అగో పిచ్చాడు వచ్చాడని అంటుంటే అలా ఊరు అనేక గ్రామాలు కుక్కం ప్రవేశించి ఊరూరా తిరిగే పొగాదు. మనకి మధుర కవి ఆళ్వారు చెప్పినట్లుగా తిరిదందాగిలం దేవపురాణుడు ఆ నామాన్ని చెప్పి తిరుగుతూ అన్ని ఊళ్ళు అలాగా
ప్రవేశించి ప్రవేశింపక, ఊళ్ళోకి వచ్చాడో తెలియదు, పెద్ద వీధుల్లోకి వచ్చాడో తెలియదు, సందుల్లోకి వచ్చాడో తెలియదు, అసలు ఆ ఊరు మించి వెళ్ళిపోయాడు, లోపలికి రాలేదో వచ్చాడో తెలియదు. ఓలాగారు సెరిక్క అగోనండి వస్తున్నాడండి, లోకం అంతా ఎక్కిరిస్తూ ఉంటే నిండ్రు నిలచి ఆడి ఆర్వం పెరుగి, ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కిరించిన కొద్దీ వీళ్ళు ఎక్కువ చేసేస్తారండి. ఏదైనా సరదాలుగా ఉంటాయి, ఎంత సీరియస్ విషయాల్లో కూడా కొన్ని కొన్ని సరదా విషయాలు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. రాజమండ్రిలో డ్రాయింగ్ మాస్టర్ అని ఉండేవారు. ఇందులో మన సభ్యులు చాలా మంది, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు. ఆయన చక్కగా ఊర్ధ్వపుండ్రాలు దిట్టంగా పెట్టుకుని స్కూల్కి వెళ్ళేవారు. అక్కడ వీరేశలింగం హై స్కూల్లో ఏదో ఒక స్కూల్ ఉంది, ఆ స్కూల్కి వెళ్ళేవారు. ఆ స్కూల్కి వెళ్తే పిల్లలందరూ కూడా అగో నామాల వారు వచ్చారు అనేవారు. ఆయనే చెప్పారు ఒకసారి, మీరు ఎలా అంటారా అని, మొన్నటి నుంచి ఇంకా దిట్టంగా మాస్టర్ మీ బొట్టు నేను నాకేస్తాను ఏదో ఒక రోజు అన్నట్టు ఒక స్టూడెంట్. తప్పకుండా అలాగే అని చెప్పి గంగ సింధూరం బాగా కలిపేసి బొట్టు పెట్టుకుని వెళ్ళారు. రెండో రోజు వాడు వచ్చి ఇలా అనేటప్పటికీ నాలికంతా మండిపోయి గోల పడిపోయి, ప్రాక్టికల్ గా జరిగినవి ఎక్కిరిస్తారండి, అన్నిటికీ ఎక్కిరిస్తారు. బొట్లు వాళ్ళు అని ఎక్కిరిస్తారు, పిలకల వాళ్ళు అని ఎక్కిరిస్తారు, అదిగో పిచ్చాడు వస్తున్నాడు అంటారు, రకరకాలుగా అంటారు అనమాట. కొనెప్పారు, మీరేమన్నా అంటే నేను ఇంకా రెట్టింపు చేస్తా అని నాట్యము చేసేటువంటి అమరర్ అలా చేసేవాళ్ళు నిత్య సూర్యుల చేత తొడపడువారు సేవింపబడతారు, వారిని నిత్య సూర్యులు సేవిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ తిరుమల యొక్క వైభవాన్ని మనం రేపు చెప్పుకుందాం. 8వ పాసురం. வார்புனல் தன்னருவி வட திருவெங்கடத்தந்தை பேர் பல சொல்லி பிதத்து பித்தரென்றே பிறர் கூறா ஊர் பல புக்கும் புகாதும் உலோகரு சிரிக்க நின்னாடே ஆர்வம் பெருகுகனெப்பார் அமரர் தொழப்படுவாரே. தேவேசம் போலநாதம் நதகித மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం ఘోరనాదేన చ సాకురు కేశందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదుర్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుమ్మాల్ సేనై முதலி சடகோபன் நாதமுனி சீரிய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கோரே சர்வட்டர் வேதாந்தமுனி இருகண்ணற்கண் குடையனம் வெள்ளையவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபரிவரருளாளர் திருவடி ஒன்றே தேவ பெருமாள் கை கண்டருளம் திருமலை யாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వాజి తిరువాయ్ మொழி பிள்ளை மாதக வாழ்வாழம் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறம் திருவாய் மொழிப்பருளை மானத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపంచే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనూభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం గుడయవర్లుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విభుతం సంశ్రయే విదిత్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః.